Okay. So here we are. So the last class we have already discussed about the heat conduction equation through a plane ball and composite heat conduction equation through a plane ball. Plane ball in the derivation we have So as I said, there is a two condition. The case one is thermal conductivity. The equation related to the okay. The equation is dealing with case one of uniform thermal conductivity. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ തെർമൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ കെ എന്ന ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും എവിടെയായാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ the second condition also is termed as of uniform without it is variable thermal conductivity. Variable thermal conductivity എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫോർ ടൈം ബീങ്. ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന കണക്കായിട്ട് കെൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു മെറ്റീരിയലിനോട് തന്നെ. അതാണ് ഓഫ് വേരിയബിൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. സോ വി ഹാവ് already discussed that. We are starting with the equation of Cartesian coordinate here, and we take that condition as dou t by dou tau equal to 0. It is there is no change related to time. That is steady condition, steady state, and one-dimensional equation that is for x condition only. Therefore, y and z term will be 0, and for no internal heat generation, that is q term will be small qg term will be 0. So the only thing that left is dou square t by dou s square, which is equal to, we are equating to 0, and we are taking, other than dou square t, we are taking d square t by dx square equal to 0. അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് dt by dx equal to c1, സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് equal to c1x plus c2. So c1 and c2 ആണ് is termed as arbitrary constants. The value of first c1 and c2 ന്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So we are applying boundary conditions. As I said, there is figure like this. This is a plane wall, T1 and T2. Here the length is L. And we are taking it as an axis, x-axis and y-axis. So x-axis and y-axis. ഇവിടെ x equal to 0 ആണ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ആൻഡ് ഇത്ര ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ x L ആവും. T1 ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി x equal to 0 ആകുമ്പോൾ t equal to t1 ആണ് ഇവിടെ t2. Okay. So at x equal to 0, t equal to t1, and x equal to 12, t equal to t2, and we derive the equation. We find the values of c2 and c1. So first condition we are taking for x equal to 1, x equal to 0, x equal to 0, and t equal to t1. So t1 equal to c2 here, and t2 എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്? For t2 equal to c1 into L plus c2. Okay. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ after simplification കിട്ടുന്നത് c2 and c1 value like this. Okay. So substituting the value of c2 and c1 here, t equal to c1 plus c2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു equation കിട്ടുന്നത്. So we will get a equation of t. So നമുക്കറിയാം heat conduction equation for Fourier law equal to minus ka dt by dx. Right? Minus ka dt by dx. ഇതിൽ നമ്മൾ dt by dx കാണുക. So dt by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d by dx of t. t ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. So we are substituting the t value, t2 minus t1 by L into x plus t1. ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. So d by dx of t1 equal to 0, and for this term for x it is 1, and remaining term will be t2 minus t1 by L എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും. So ultimately we are introducing this term dt by dx into this equation, minus ka into this value. That is the final answer. നോക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ആർ ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ. ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ തെർമൽ ഉണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട്, മൂന്നിനുണ്ട്. ആ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ് വേണ്ടത് ആർ ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ബൈ എ ഡാറ്റ ബുക്ക്. 2 ഡാറ്റ ബുക്കിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഒന്ന് 8th എഡിഷനും ഒന്ന് 9th എഡിഷനുമാണ്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ടിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങി ഇന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ you will get the equation like this. That is Q equal to Ka into T1 minus T2 by L. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? T1 minus T2 by L. K അടി പോകുമ്പോൾ L by Ka എന്ന്. സോ കണ്ടക്ഷനിൽ RTHന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L by Ka എന്നുള്ളതാണ്. L by Ka. It is there in data book. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റ ബുക്കിനെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ബോണ്ട് for uniform thermal conductivity. Another condition, that is variable thermal conductivity. Variable thermal conductivity. Equations ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Variable thermal conductivity. For let us assume that thermal conductivity vary with the temperature according to the relation. ഒരു മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു K ന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? It is termed as variable thermal conductivity. So we can relate. So it is said that the thermal conductivity vary with the temperature in that material according to relation. ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത്. K equal to K0 into 1 plus beta into T. K equal to K0 into 1 plus beta into T. So this K0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ thermal conductivity at 0 temperature ആണ്. K0 equal to temperature conductivity at 0 temperature. Okay. So we had the equation. Q in the equation Fourier law, according to Fourier law, Q equal to minus Ka into dt by dx. Substitute for K in variable conductivity. K. Q equal to minus of K0 into 1 plus beta T. K0 into 1 plus beta T dt by dx into A, area. Okay. So here, ഈ ടേം അവിടെ വെച്ച് ബാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ Q by A dx is going Q by A into dx equal to minus K0 into 1 plus beta T എന്ന് വെച്ചാൽ T-ന്റെ ടേം ഒരു ഭാഗത്തും X-ന്റെ ടേം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, K0 into 1 plus beta T into dt അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ടേം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ലിമിറ്റ്. ആ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? സോ ഫോർ X we have the limit 0 to L അല്ലേ? X-ന്റെ ലിമിറ്റിന് 0 to L ആണ്. For temperature we have the limit T1 to T2. That is the level, higher level to lower level. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഡെറിവേഷൻ. സോ Q by A into X in the level is 0 to L equal to minus K0 into T1 T2 of 1 plus beta T into dt. So we are integrating. ഈ X ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ X കിട്ടും. അതിന് L കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ L minus 0 എന്നാണ് വരിക. So L minus L equal to L. For Q by A into L is the first term. Second term is minus K0 into integrating this term. 1 for 1 dt equal to T and bt equal to beta into, for T it is T square by 2. X dx equal to integrating of X dx equal to X square by 2. For integrating T dt equal to T square by 2. So that is applying here T plus beta into T square by 2. Beta in addition to T square by 2 1. So T1 is to T2. This limit, we are applying the limit for T2 minus T1 plus beta by 2 into T2 square minus T1 square for this and for this. And simplify cheyanu. For removing this negative sign, negatives ne ഒഴിവാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം? T1 എന്നൊരു മാറ്റി ഇടണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റി ഇടും. So K0 into T1 minus T2, right? T1 minus T2 plus beta by 2 into this term also we are reversing T1 square minus T2 square, which is A square minus B square equal to A plus B into A minus B, right? So T1 square minus T2 square equal to T1 minus T2 plus into T1 plus T2. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 minus T2 ആണ്. T1 minus T2 T1 പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. So K0 into 1 plus ഇവിടെ 1 വരും 1 plus beta by 2 into T1 plus T2 മാത്രം. T1 minus T2 പുറത്തെടുക്കും, right? So പുറത്തെടുക്കും. So ബാക്കി വരുന്നത് K0 into 1 plus beta into Tm into T1 minus T2. So we are giving this term T1 plus T2 by 2. T1 plus T2 by 2 here. T1 plus T2 by 2 as Tm.
Tm mean temperature mean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Tm1 plus T2/2 ആണ് അതിന് mean പറയുന്നത്. So we are applying this for this value Tm. So K naught equal to 1 plus beta Tm into T1 minus T2. Okay. So Q equal to K naught into Q ആണ്. Q into L by A ആണ്. അല്ലേ? So what is Q here? A will go upward and L will go downward. So K naught into and I will go downward this equation. So ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി അവിടെ വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടിക്ക് ടി എം കൊടുക്കും. ടിക്ക് ടി എം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെക്ക് കെ എം ആകും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? കെ എം ഈക്വൽ ടു കെ നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ടി എം ആയി മാറും. ടിക്ക് ടി എം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെക്ക് കെ എം. ഓക്കെ. So okay, Km equal to K naught into 1 plus beta into Tm. So 1 plus beta into Tm, here it is 1 plus beta into Tm. Substitute for K naught into 1 plus beta into Tm. ഈ ടേമിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? Km എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക. K naught into 1 plus beta Tm എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ Km അവിടെ കൊടുക്കുക. So the equation will become Q equal to Km into A into T1 minus T2 by L. This equation Km into A. So this is the equation for the heat conduction equation for plain wall with variable thermal conductivity. തുടക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫോർ വേരിയബിൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ടൂസ് ആർ ദ ഡെറിവേഷൻസ് ഓഫ് ദി heat conduction equation through a plain wall for variable and for uniform thermal conductivity. Plain wall മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ, അടുത്ത കോമ്പോസിറ്റ് വാളാണ്. സിമ്പിളാണ്, സിമ്പിൾ, വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ വാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ വി ഹാവ് 3 മോർ ദാൻ 1, ലൈക്ക് 2 ആവാം, 3 ആവാം, 4 ആവാം, 5 ആവാം, 3 ആവാം. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി കണ്ടീഷൻ ആസ് 3 ലെയർ. കൺസിഡർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ എ കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ. കൺസിഡർ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലാബ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം, സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം, എന്തും ആവാം. 2-3 വാളുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആവാനാണ് സാധ്യത. കോമ്പോസിറ്റ് വാളിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം 101% ഷുവറാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച 3 ഡെറിവേഷൻ, പാർട്ടീഷൻ, സിലിണ്ടറിക്കൽ, സ്ഫെറിക്കൽ, അതിലൊന്നും ഷുവറാണ്. ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ എ കോമ്പോസിറ്റ് വാളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം 101% ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, ഡാറ്റ വർക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. റൈറ്റ്. സോ consider a transmission to a heat through a composite wall consisting of a number of slab. That is first one, second one, third one, A, B, C. For one, that is thermal conductivity Ka, Kb, Kc. Length La, Lb, Lc. Temperature here is T1. For this it is T2, and for this it is T3, and outside going is T4. T1 and T4 is the temperature of the phase that are exposed into atmosphere. പുറത്തേക്കുള്ള 2 ഫേസുകൾ T1 and T4. So T3 and T2 will be the interface temperature, interface between these two, and this T3 interface between these two. Okay. So അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ RTH of A equal to L by K. As I said that RTH is equal to L by Ka. L by Ka. For RTH of A, it is become LA by Ka into A. ഏരിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, യൂണിഫോം. RTH B equal to LB by KB into A. RTH of C equal to LC by KC into A. Okay. ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. Right. For derivation, take LA, LB, LC equal thickness of slabs A, B, and C. Okay. LA, LB, LC is taken as thickness of A, B, and C. And Ka, Kb, Kc as thermal conductivity of A, B, and C. Ka, Kb, Kc as thermal conductivity of A, B, and C. T1 and T4 wall surface 1 and 4, temperature at the surface T1 and T4. And T2 and T3 equal temperature at the interface of 2 and 3. 2 and 3 in interface ആണ് T2 T3 വരുന്നത്. Right. Okay. നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. Q equal to A
into A dt by dx, right? അല്ലെങ്കിൽ dt by dx by Ka. So since the quantity of heat transmitted per unit time through each slab is same, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are taking a steady state condition, time അനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. So we are taking the heat condition equation for this equal to heat condition equation of this and heat condition equation this. മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ്. മൂന്നും ഈ ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ Q equal to for first one A equal to Ka into T1 minus T2 by La. Okay, here dx equal to L. dx L ആണ്, കാരണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ലെങ്ത് എത്ര എടുക്കുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ L ആണ്. La first A part we are taking La, and temperature difference is T1 minus T2 for the first one, T1 minus T2. So equation is Q equal to Ka into A into T1 minus T2 by La. സംശയിച്ചല്ലോ. thermal conductivity area T1 minus T2 by La. For B we are taking Kb into A into T2 minus T3 by Lb. The T2 minus T3 is T2 minus T3 for B. And for third one we are taking T3 minus T4. T3 minus T4 by Lc. Okay. Equation equate ചെയ്യാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ കാണാം. Q equal to for first one, for second one, and for third one. Assuming that the perfect contact between the layers and what we want for. So rearrange the above expression. We can rearrange the above expression as T1 equal T2 equal to T1 equal T2 for this equation. T1 minus T2 equal to La മുകളിൽ പോകും, Ka into A താഴെ വരും. Q into La by Ka into A. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ T2 minus T3 എടുക്കുന്നത് Q into Lb, Q ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ, Q into Lb by Kb into A. And for third condition we are taking T3 minus T4 equal to Q into Lc by Kc into A. സംശയമല്ലോ. മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി. T1 minus T2 equal to T2 minus T3 equal to T3 minus T. ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് is 3. ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? T1 minus T2 plus T2 minus T3 plus T3 minus T4, right? അതാണ് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരിക. ഇതിൽ മൈനസ് T2 പ്ലസ് T2 ക്യാൻസൽഡ്, മൈനസ് T3 പ്ലസ് T3 ക്യാൻസൽഡ്, ബാക്കി വരുന്നത് T1 minus T4 മാത്രം, റൈറ്റ്? So by adding these three equation we will get T1 minus T4 equal to, that is T1 minus T4 equal to the Q is constant for the common for the three equations. Q and A is also common. We are taking Q as common and taking outside. Q പുറത്തെടുത്ത ബാക്കിയുള്ളത് Q into L by Ka into A plus Lb Kb into B plus Lc by Kc into A. Okay. So Q equal to നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Q equal to ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ടേം അടി T1 minus T4 അടി numerator divided by Q equal to T1 minus T4 is a numerator. The denominator is a big term, La by A. So Q equal to T1 minus T4 divided by this term, this whole term. And here in this equation ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ A പുറത്തെടുത്തു വരും, A കോമണായി പുറത്തെടുത്തു, അപ്പോൾ A മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ A ഇൻറ്റു വെച്ച് മാറി. ഓക്കെ, 1 by A എന്ന് പുറത്തെടുത്തു, A ആദ്യം മുകളിലേക്ക് പോകും, അതാണ് A മുകളിലേക്ക് പോകും. ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. Q equal to T1 minus T4 divided by this equation. La by Ka into A plus Lb by Kb into A plus Kc into C. ഇതെന്താ? L by ഈ ടേം എന്താണ്, ഈ ടേം എന്താണ്, ഈ ടേം എന്താണ്? This is the RTH, theoretical resistance of അല്ലെങ്കിൽ thermal resistance of A, right? This A, right? This is B and this is for C. RTHA, RTHB, RTHC, L by Ka. അതാണ് ഇത്. So we can also write the equation as T1 minus T4 by RTH of A plus RTH of B plus RTH of C. ഇതാണ് എന്ത് heat condition composite part. I think it is simple than plain bond. Plain bond simple ആണ് composite bond. So composite bond question ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
heat conduction equation for a composite wall 101% sure. So when the question asks from this area, that is heat conduction through a composite wall, you only need the equation, right? 2 equal to temperature difference, delta T. That will be T1 minus T4, either T1 minus T2, either T1 minus T3. Okay. Here T1 minus T4 is that. So we are taking, for this condition, we are taking T1 minus T4. Condition it is like delta T by R TH. This is the equation for composite. Equation use it. For this condition, we will go 3 material A, B, and C. That is 3 material A, B, and C. For the equation, we become delta T T1 minus T4, and RTH is addition of the 3. RTH of A plus, RTH of B plus, RTH of C. Unit area and the questions. Very good. A term equal to 1 right? If area is given, area area consider KB into A, KB into C, KC into C equation. Area area consider area equal to 1 80% questions area 1 for unit area right? So Q is equal to delta TH by RTH. Equation okay, data book right? And this class right? For a condition, this is considered. ഞങ്ങൾ എടുത്തത് പറഞ്ഞത് കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയൻ്റെ 3 കണ്ടീഷൻ A, B and C is a series in connection. ഈ ബോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് RTH ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് RTH ഓഫ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലസ് RTH ഓഫ് തേർഡ് വൺ. വി ആർ ആഡിങ് ദ 3 thermal resistance, right? Ka plus Kb plus Kc. Okay. Whether it is connected in a parallel, right? So take an example. We already studied about the thermal equation in the RTH of Q equal to delta T by RTH. Okay. For this condition, when the wall is connected in a parallel form, that is A is series with this 2 and series with this one and series with this one. But within the concept number, this is parallel. The series 1, 2, 3 and 4. This is series. These are given in a parallel form and these are given in a parallel as 3. For that condition, we must find the RTH value like we are finding the resistance value in electricity, that is 1 by R equal to 1 by R1 plus R2, 1 by R2. That is for parallel connection, R equal to R1 plus R2 for series. Theoretical thermal resistance പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കലിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 1 by RTH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by RTH of 1 plus 1 by RTH of 2 for the condition of parallel, and for RTH equal to RTH of 1 plus RTH of 2 series. എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ, this is the connection, right? RTH, this is RTH of K. ഇതിൽ പാരലൽ ആണ്, റൈറ്റ്? ഇതിൽ സീരീസ് ആണ്. ഓക്കെ, പറ്റുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ 3 എണ്ണം, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് RTH of A പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ RTH ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 1 by RTH is equal to 1 by RTH of B plus 1 by RTH of C. Okay, ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക. 1 by RTH this value കണ്ടുപിടിക്കുക. For taking as a x, രണ്ടിലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ x ആ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇതിന് y ആണ് കിട്ടുന്നത്. For x കണ്ടുപിടിക്കണം. 1 by RTH of x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by RTH of B plus RTH of x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. RTH of x കണ്ടുപിടിച്ചു.
And for third condition, we want to find 1 by RTH of y. 1 by RTH of y equal to 1 by RTH of E plus 1 by RTH of F plus 1 by RTH of G. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. RTHന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ കിട്ടി. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ RTHന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. RTH Xന്റെ വാല്യൂ മുകളിൽ കിട്ടി. Thereafter, when we find the RTH value of the what which is connected in a parallel, we just want to add the whole resistance value. That is, ഇത് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സീരീസ് ആയില്ലേ. അതായത് RTH of A plus RTH of X plus RTH of D plus RTH of Y. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സീരീസ് ആയി. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ്, പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സീരീസും പാരലൽ ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി RTH വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ടേം ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ടേം. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ സീരീസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 1 by RTH ഓഫ് ദിസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ചിലപ്പം ഏരിയ ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ 1 ആണ്. 80% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ 1 ആയിരിക്കും. ഫോർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതിപ്പോൾ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഏരിയ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയയും കൂടി വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രോബ്ലം മാറും. അതുകൊണ്ട് ഏരിയ സാധാരണ തരാറില്ല. ഏരിയക്ക് ഒരു 1 ആണ് തരാറ്. ഇനി ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏരിയ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ LA by KA into A എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. LA by KA into A എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഏരിയയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും ഏരിയയും കൂടി വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ ഏരിയ തരാറില്ല. ഒരു 80% പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏരിയ 1 ആയിട്ട് തരാറ്. ഫോർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏരിയയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഫോർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ LA തിക്നെസ് ഓഫ് L. എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ബോളിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് LA. ഇതിന്റെ തമ്മിൽ കണക്ട് ആണ് KA. ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് A1 അല്ലെങ്കിൽ AA. അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു പ്രോബ്ലം തരും. KA തരും, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ തരും, LA ആണെങ്കിൽ LA തരും. ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ എല്ലാ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് LBO LCO ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ അധികം തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ L by KA എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ L by KA എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൊണ്ടാണ് L by K എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ RTH of A പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനായി ഫോം ചെയ്യും. അതായത് 1 by RTH of RTH എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരും. പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ വരും. 3 ഉണ്ടാവും. സീരീസ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വരും. ഓക്കെ, ഞാനിത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാനൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഡാറ്റാ ബുക്ക് നിങ്ങളോട് വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഫോർ റീസൺ. ദിസ് ഇസ് ഡാറ്റാ ബുക്ക്, HMD ഡാറ്റാ ബുക്കാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓൾഡ് 4th എഡിഷൻ. റൈറ്റ്, 4th എഡിഷൻ 2014 ഇറങ്ങിയ 4th 5th എഡിഷൻ ഒന്നുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ 8th എഡിഷൻ 9th എഡിഷൻ കണ്ടന്റൊക്കെ സെയിം തന്നെ, ഒക്കെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഡാറ്റാ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയും HMD നോക്കാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. സോ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ, കണ്ടക്ഷൻ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ 43, പേജ് നമ്പർ 43, want to take page number 43. Page number 43 as page number 43 here. Okay. Okay. Cursor ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു cursor. Equation heat flow Q equal to delta T overall by R. താഴോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഫോമിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച
പ്ലെയിൻ ബോൾ ഉണ്ട്, ഇനി വരുന്ന കൺവെക്ഷനിലുണ്ട്, റേഡിയേഷനിലുണ്ട്, സ്ഫിയർ, ഹോളോസ്ഫിയർ, ഹോളോ സിലിണ്ടർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിഗർ താഴെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ ഇക്വേഷൻ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ബൈ ആർ. ആ ആറാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ കേസിലും. ആർ ടി എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിനാണെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആർ ടി എച്ച് മാറിക്കൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്ലെയിൻ ബോൾ ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് ബോൾ എക്സെട്ര ബോളിന്റെ കണ്ടീഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ കെ എ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സർ, ഡെൽറ്റ ടി ഓവറോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് T1 മൈനസ് T4, ഇവിടെ T1 മൈനസ് T2 ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ T1 മൈനസ് T2 ആണ്. ഇതിൽ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൽ ബൈ കെ എ ആണ് നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 1/h into A. 1/h into A. H is the coefficient of thermal expansion. അത് തരും. H coefficient of thermal ഇത് തരും. അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ coefficient of heat transfer. റൈറ്റ്, കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അത് നമുക്ക് എത്തും, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എനി കണ്ടീഷൻ in conduction, the R value, the equation for heat flow equal to delta T over by R, and the R value which is given that for conduction for a plane ball it is L by Ka. L is the thickness, K is thermal conductivity, and A is the area. അധികം 1 ആയിരിക്കും. per area എന്നൊക്കെ ചോദ്യം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ്, ഇത് കണ്ടാൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണ്ടി പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പോലെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും, നോട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവും. ഹിയർ just look at problem. The inner surface of a plain brick wall is 60 degrees Celsius. Okay, and the outer surface is 35 degrees Celsius. T1 equal to given എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും given data എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം. So given data, given the temperature of the inner surface of the ball T1 equal to 60 degrees Celsius. ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ലത്. T1 and outer surface is 35 degrees. T2 equal to 35. Right, കുറഞ്ഞു വരുന്നതിലാണ് താഴോട്ട് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ലൈൻ T1 60, T2 35. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. കണ്ടോ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് പെർ ഏരിയ. ഏരിയ ഈസ് 1 പെർ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ Q ബൈ A കണ്ടാൽ മതി. A കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. Q ബൈ A ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് Q ബൈ A കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ A 1 ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പെർ ഏരിയ, അതായത് ഓരോ ഏരിയയിലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ Q ബൈ A 1 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ എത്രയാണ്, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്, പെർ ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ Q ബൈ A ആണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് വാൾ വിച്ച് thick L equal to 220 mm. The thermal conductivity of brick is 0.51 watt per meter degree Celsius. Data അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് Q കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കണ്ട, നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? Q equal to Ka into L, or നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ പഠിച്ചത് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എച്ച് അല്ലേ? Q ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ടി എച്ച്. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? L by Ka ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ L by Ka. ദാറ്റ് ഈസ് when Ka goes down it will become L by Ka, that is together termed as RTH, delta T by RTH. So നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് Q by A per unit. Question is calculate the rate of heat transfer per meter square, that is per area. Okay, per area എന്ന് പറയുമ്പോൾ Q by A കണ്ടത്. So Q by A ആണ് കാണുന്നത്. Q by A equal to K into delta T by L. Q by K into delta T by L. So K is given 0.51 watt per meter square, and delta T is given, that is T1 is given and T2 is given. So T1 minus T2 we will get 60 minus 35, that is 25, and divided by L. L is thickness, that is 220 mm. mm അല്ല മീറ്ററിലാണ് മാറ്റേണ്ടത്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so thickness of L is given as 220 mm, that is given as 0.22 meter, and temperature in the surface wall is T1 equal to 60 degrees Celsius, T2 35, together T1 minus T2 equal to 25. So the equation
Q by A എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്മോൾ Q ആക്കി എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Q equal to Q by A, സ്മോൾ ടേം ആക്കി. Right. Equation is K into T1 minus T2 by L. That is 0.51 into 60 minus 35 by 0.22. Length is 0.22 meter. That is equation is 57.95 watt per meter square. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കും. ഇതുപോലെ കോമ്പോസിറ്റ് വാളാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യും, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യും. കോമ്പോസിറ്റ് വാളാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ എന്താവും, മുകളിൽ T1 മൈനസ് അറ്റത്തുള്ള ഏത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് കൂടി വരും, വിഷയം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൂടി വരും, ഒരു വാളും കൂടി വരും. ആ വാളിന് ഒരു T3 കൊടുക്കാം. സോ ഹിയർ T2 ഉണ്ടാവും. ഇക്വേഷൻ വിളിക്കാം T1 മൈനസ് T3. T1 മൈനസ് T3 ബൈ RTH of A, first one A, and RTH of T. മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ T4 ആയി മാറും. ഇവിടെ RTH of C വരും. ഇനിയല്ല ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 വാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് അല്ലേ. ഫോർ RTH of A പ്ലസ് അടിയിൽ വരുന്നത് RTH of A പ്ലസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം, 1 by RTH of സംതിങ് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു, RT equal to 1 by RTH of B plus 1 by RTH of C. ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. അതായത് RTH of C plus RTH of B divided by together RTH of B into RTH of C. ഇതല്ലേ വാല്യൂ വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ RTH of ഈ വാല്യൂ ശരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ സീരീസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ഉത്തരം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാക്കി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക, RTH of B into RTH of C divided by RTH of E plus RTH of C. ഇതായിരിക്കും അടിയിൽ വരിക. അത്രയും വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും. എല്ലാവരും ഡാറ്റാ ബുക്ക് ഉടനായിട്ട് വാങ്ങാം, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോവാം. റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് അറ്റൻഡൻസ്. 5th അവർ ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ. 5th അവർ ടീച്ചിങ് സാർ. ഓക്കെ സാർ. ഞാനായിരിക്കും. പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ചിലപ്പം